پروگرام CSO کے ساتھ آپ کا اپنا شاویز اسد حاضر خدمت ہے، ڈھیر و آداب اور سلام عرض کرتا ہے۔ سرزمین شورکوٹ سے کئی نامور شخصیات نے جنم لیا، اندرون ملک اور بیرون ملک اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ ایسی ایک نوجوان شخصیت حافظ قرآن، قاری قرآن، یہاں یہ وضاحت کرنا بھی نہایت ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک 10 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ آج کی یہ اہم شخصیت سینٹرل سرجن جناب ڈاکٹر سیف اللہ شیخ، السلام علیکم۔ سر، آپ سے استدعا یہ ہے کہ لوگوں میں ایک بیماری بہت کثرت سے پائی جاتی ہے کہ مسوڑوں میں سوجن ہوتی ہے، خون بہتا ہے اور بعض لوگوں کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے اور طریقہ علاج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، بہت اچھا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کہ بہت ساری بہت عام سی بیماری پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ بیسیکلی تو منہ کا تعلق ہمیشہ ایک اورل کیوٹی سے ہم کہتے ہیں کہ ایک معدے سے بھی اس کا تعلق ہے، اور اس کا معدے کا اور منہ کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے کو ریلیٹڈ ہے۔ اگر ہم بنیادی طور پر تو سب سے صفائی کا جو ایک فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صفائی کیسے کرنی ہے۔ اس طرح ہمارے مذہب میں بھی اس کی بہت فوقیت ہے۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں مسواک کو 5 دفعہ فرض کرتا۔ اسی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری منہ کی صفائی، دانتوں کی صفائی کتنی اہمیت کی ہے، اور اس کی صفائی سے ہماری دوسری جسم کی بھی بیماریاں بہت جنم لیتی ہیں۔ مثال طور پر اگر ہمارے منہ میں کوئی جراثیم نہیں ہوں گے تو ہمارے معدے کی صحت اچھی رہے گی۔ اگر ہمارے معدے میں بالفرض کوئی بیماری جنم ہوتی ہے تو وہ ہمارے منہ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے منہ کا اور معدے کا ایک خاص تعلق ہے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مسوڑوں کی وجہ سے جو مسائل ہیں، اور مسوڑوں کے ہی امراض سے دل کے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کہ دل کے مریض ہیں وہ جب دل کے اسپتالوں میں اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحبان ان کا باقاعدہ طور پر پورے منہ کا معائنہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے منہ میں کوئی مسئلہ تو نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے دل کے علاج سے پہلے منہ کا علاج کروانا ضروری ہے سبب کے لیے، کیونکہ ایسے جراثیم منہ میں پائے جاتے ہیں جو کہ جا کے اپنے معدے پر اور اپنے جا کے دل کے والز پر جا کے اٹیک کرتے ہیں، جس سے دل کی بیماری جاتی ہے۔ دوسرا آپ کا سوال ہے کہ مسوڑوں میں سوزش پیدا ہونا، مسوڑوں کی خون آنا اور بدبو پیدا ہونا، یہ ساری جو مسائل ہیں یہ آہستہ آہستہ اگر ہم ریگولر بوش نہ کریں، 2 ٹائم نہ کریں، یا کم از کم اب ہمیں رات کی عادت ضرور بنانی چاہیے، جس سے تاکہ یہ ہماری بیماری مکمل طور پر کنٹرول ہے۔ اور جب ہم صفائی باقاعدگی سے نہیں کر رہے ہوتے تو آہستہ آہستہ جو کہ مسوڑوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ ایک پیلی پیلی سی تہ جمنے لگ جاتی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ باہر سے تو صفائی کر لیتے ہیں ہمارے لوگ، لیکن ان کو اندر سے کرنے کا ذرا فقدان ہوتا ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اندر سے زبان والی سائڈ پر کیسے کرنا۔ وہ ہم جب بھی پیشنٹ آتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں باقاعدگی پہ، لیکن اور اس کے علاوہ جب میل جمع ہو جاتی ہے تو جمع ہونے کے بعد اس کو وہ کوئی ایسا برش نہیں ہے بنا کہ جو کہ اس کو توڑ سکے، کیونکہ وہ پتھر کی شکل میں اختیار ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ مسوڑوں کو کمزور کرتی رہتی ہے۔ مسوڑوں سے بلڈ پیدا ہونے لگ جاتا ہے، جتنا بلڈ آتا جائے گا مسوڑے آہستہ آہستہ دانتوں کو چھوڑتے جائیں گے اور نیچے اترتے جائیں گے، جس سے آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے دانت لمبے ہو رہے ہیں، ہماری جڑیں اوپن ہو رہی ہیں۔ جس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ میل جو ہوتی ہے وہ دانتوں کو اور مسوڑوں کو بتدریج آہستہ آہستہ کمزور کر رہی ہوتی ہے، اور آخر میں ہوتا کیا ہے کہ دانت آپ کے کمزور ہو کے ہلنے بھی لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ عام روٹین میں دانتوں میں سوراخ پیدا ہو جانا، وہ بھی سوراخ بن جانا، تیزاب پھنسنے لگ جانا۔ اگر کوئی سوراخ بن جائے، سوراخ کا علاج کبھی بھی دوائی سے نہیں ہوتا۔ دانتوں کا علاج اس طرح اس کے ڈینٹل سرجری بولا جاتا ہے، یہ کوئی ڈینٹل میڈیسن نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کا علاج بھی سرجری سے ہی کیا جاتا ہے۔ کوئی دانت میں سوراخ بن جائے، اس کو بجائے اس کے کہ آپ اس کی دوائی کھاتے رہیں، درد روکتے رہیں، وہ آہستہ 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 بڑھتا جائے گا، اس نے کنٹرول نہیں ہونا۔
बेहतर है कि आप फौरी तौर पर उसकी फिलिंग करवाएं ताकि वो आपका दांत महफूज हो जाए। हमारे मुआशरे में क्या देखा गया है, लोग दवाई ले लेते हैं, वक्ती तौर पर वो आराम आ जाता है और फिर 2-4 महीनों के बाद फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाता है, फिर दोबारा दवाई ले लेते हैं। होता क्या है कि वो ऐसा ऐसा दांत में जो कीड़ा होता है, जो आम उर्दू ज़बान में तो हम कीड़ा कह देते हैं, लेकिन वो बेसिकली जरासीम होते हैं मुँह के, जो कि दांत को कमज़ोर कर रहे होते हैं, दांत के अंदर दाखिल हो जाते हैं, फिर बाद में उसकी सोजिश, रेशा, सब मसाइल पैदा होते हैं और आखिरकार दांत कमज़ोर होकर बिल्कुल इस तरह कंडीशन में चला जाता है कि बजाय उसका फिर ट्रीटमेंट हो भी नहीं सकता और हम उसको निकालने पर मजबूर होते हैं। आजकल जदीद दौर में कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई बीमारी है जो कि दांतों की इलाज न हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे इलाज मौजूद हैं, फिलिंग्स मौजूद हैं, हम उसमें रूट कैनाल कर देते हैं। रूट कैनाल का मतलब होता है कि हम उसकी नसें काट कर दांत को साफ़ करके दांतों के अंदर रूट्स में उसकी फिलिंग कर देते हैं और बाद में फिर दांत वो आपका उम्र पर आपका साथ देता है, कभी भी आपको तकलीफ नहीं बायस नहीं करता। इस लिहाज से दूसरे जो हमारा हमने मुआशरे में देखा है कि अमूमन लोग जब दांत बिल्कुल उनके ख़त्म हो जाते हैं और फिर बाज़ार में जाके ख़त्म दांतों के ऊपर जो कि बिल्कुल गले हुए दांत होते हैं उनके ऊपर अपने वो मिसाले से दांत जड़वा लेते हैं, आर्जी तौर मसनूई दांत लगवा लेते हैं, जो कि मज़ीद एक बीमारी को फैलाने का सबब बनता है। जहाँ सर ये भी मेरे मुशाहदे में आया है कि अक्सर बेशतर लोग जो हैं वो अताई हजरात जो डॉक्टर दंदान साथ बैठे हैं उनकी भीड़ चढ़ जाते हैं, उनसे दांत नकली दांत बनवा लेते हैं जो कि इंतहाई कम कीमत में होते हैं। इससे भी तो मुतअद्दिद बीमारियाँ फैलने का जी मैं इसी तरफ आपको आ रहा था। वो जो आम मिसालों से बनाकर वो ऐसे मिसालें होती हैं जो कि फ़ौरन ही मिक्स कर कर फ़ौरन और उसको मुंह के अंदर रख देते हैं। उसमें एक लिक्विड केमिकल इस्तेमाल होता है जो कि पेट्रोल टाइप होता है, वो फ़ौरन ही मुंह में रखते हैं, जो कि पेट्रोल जाके मसूड़ों में जलन पैदा करता है और मसूड़ों को इतना इरिटेट कर देता है कि उसमें खुदा न खासा कैंसर बनने के भी इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं और वो उसमें फिर स्मेल आना और मसूड़ों की उससे ज़्यादा बीमारी पैदा हो जाती है, मसूड़े ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, मसूड़ों की सोजिश बढ़ जाती है और ऐसा ऐसा दांतों में रेशा बनना, सोजिश आ जाना, हड्डियों के मसाइल पैदा हो जाना और खुदा न खासा आखिर अगर ज़्यादा इसको आप लंबे अरसे तक चलाते रहें तो ये कैंसर की शक्ल में भी तब्दील हो जाता है। तो उससे बचना चाहिए। अगर आपके दांत खुदा न खासा ख़त्म हो गए हैं उनको निकलवा कर अच्छे दांत लगवाने चाहिए, बजाय उसके कि पुराने दांतों को जो इन्फेक्टेड होते हैं उनके ऊपर दांत को। इससे बेहतर तो मेरी समझ में तो यही बेहतर है कि बजाय आवाम जो अताइयों की भीड़ करते हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो डॉक्टर का नाखन लें और किसी नायब सर्जन जो डेंटल सर्जन हैं उनसे रब्ता करें। तो आखिर में आप सर्जन साहब के अवाम के नाम कोई मैसेज आप देना चाहें? बिल्कुल, आवाम के नाम ऐसे ये है कि अपना एक तो हमेशा सफाई का ख्याल रखें, कोशिश करें, मिसवाक पर तवज्जो करें और अपने फास्ट फूड पर कंट्रोल करें। फास्ट फूड एक ऐसी आइटम है जो कि हमेशा दांतों पर उसका सबसे बुरे असरात सबसे दांतों पर पड़ते हैं और मैदे पर पड़ते हैं। हमेशा हम जो अपनी देसी ग़िज़ा खाते हैं, गाजर, मूली, गंडेरी, गन्ना, इससे हमारे आप महसूस करते हों कि अपने दांतों की सफाई होती है। अगर आप जब बर्गर, फास्ट फूड या और इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ें लेके आते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेटेड फूड्स होती हैं, उनमें ऐसी क्रीम्स यूज़ होती है जो कि दांतों के ऊपर स्टिक हो जाती है। जिस तरह एक आम जिस तरह एक आप समझ लें कि एक गोंद की टाइप मिसाल है, वो जिस तरह दांतों से चिपक जाती है इसी तरह वो ग़िज़ा दांतों के अंदर घुस जाती है, चिपक जाती है, जो कि मज़ीद जरासीमों के लिए एक अच्छा सोर्स पैदा करती हैं जो कि फ़ौरन ही दांतों की बीमारी का बायस बन जाती है। और उनमें इतने तेज़ केमिकल यूज़ हो रहे होते हैं जो कि अंदर मैदे में जाके मैदे की तेज़ाबियत पैदा करती है, मैदे की जब तेज़ाबियत पैदा होती है और वो रिवर्स ही दांतों पर इफेक्ट होती है। इसलिए बेहतर है कि अपने आप को कुदरती ग़िज़ाएँ जो कि नेचुरल ग़िज़ाएँ हमारे अपने देसी माहौल की हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ज़्यादा मसाला जात से परहेज़ किया जाए, फास्ट फूड से परहेज़ किया जाए, सफाई पर तवज्जो की जाए और ख़ुसूसी तौर पर रात को बुर्श किया जाए जो कि बहुत इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम रात को बुर्श नहीं करते, साथ तौर पर हमारा सोने का वक्फा 8 घंटे है या 6 घंटे है, हम तो दिन को तो हम बुर्श पूरी भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, इसी से हमारे दांत की फ्लशिंग होती रहती है, साफ़ होते रहते हैं। जब हम रात को सो जाते हैं बिल्कुल हमारा मुँह बंद रहता है
تو وہ ایک بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے بیکٹیریا کے لیے کہ وہ دانتوں کو خراب کرے اگر ہم برش کر کے نہیں سو رہے، کیونکہ وہ ہماری جو غذا جمی ہوگی اسی کو بیکٹیریا اپنی فوڈ کے طور پہ استعمال کرے گا اور ہمارے دانتوں پر برا اثرات ڈالے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم رات کو جو برش کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اگر ہم صبح برش کرتے ہیں وہ تو دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ مہربانی مقدم ڈاکٹر سیف اللہ صاحب سلامت اور قیامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، مسکراتے رہیں۔